Good afternoon. After a long time, we are just gathered for the next lecture. Actually, it's a not the next lecture; it's a regular lecture. So again, we are here for the sugar industry, and very important thing I want to share with you that syllabus of any or every, not the any of the every subject will be completed before July end, or up to July end, whatever the syllabus will be completed. That much syllabus is not on for the exam, but it is entire syllabus for the exam, whatever the distributed for the second sem or the last sem. But you must keep one thing in your mind that
whatever time you have and we have, that is up to July and only. Up to July end, you have to complete your project work. I don't know what about the project work. Your practical work, your practical exam, your this term internal exam, and practical regarding journals and all that things. All things are just come. You have to complete it before end of July. In the month of August, there will be exam, your exams, and ever possibly result is also same month, that is in August. And interested candidates will be move further for the progression or the further study in September. MSc first year will be started from the September, or it may be in September there will be entrance exam, and your curriculum will be start from the October, possibly maximum longer. So you just keep this timetable in your mind, and start the study uh, with the syllabus whatever you have. Now I'm going to share my screen here once again, and I hope you can see this share whatever I have shared. मी जी स्क्रीन शेअर केलेली दिसते आहे तुम्हाला? Yes. ओके. स्क्रीनवर मी व्हिडिओ जो ऑन करतोय तो दिसतोय का फक्त मला सांगायचं. First step is the shredding process. That is done by knives. In this process, the hard shells of the आणि cane व्हिडिओचा are आवाज येतोय removed. का? The cane then passed. व्हिडिओ दिसतोय का? First step is the दिसतोय का? shredding आवाज process. येतोय का? That is done by नाही knives. सर. The hard काय shells of the होतंय? cane are removed. The cane then दिसत passed नाही, through आवाज आवाज येतोय फक्त. cut to smaller Okay. sizes. This is the chopping process. आता दिसतोय का बघा? दिसतोय का? First step is the shredding process. That is done व्हिडिओ by दिसतोय का? knives. In this process, the hard shell of the I cane, said. the cane Huh? then passed through another types of knives, फक्त where आवाज they येतोय are का? cut to smaller sizes. Oh. After that comes the crushing of the cane, which is considered as first step towards removing the syrup from the cane. All the pre आता व्हिडिओ दिसतोय का मला सांगा? दिसतोय? First step is the shredding process. That is Hoy. done by knives. Distoy. In this process, the hard shells of the cane are removed. The cane then passed through another types of knives, where they are cut to smaller sizes. This is the chopping process. After that comes the crushing of the cane, which is considered as first step towards removing the syrup from the cane. All the previous processes are applied to ease the syrup extraction process by increasing the active surface of the cane raw material rail. The milling process is then applied where further crushing takes place on the crushed mills. The addition of water in this part is very important, as it increases the size of syrup obtained and reduces viscosity.
This is important to ease the obtained syrup further processes. After being filtered, the syrup then is stored in weighing tanks before added to the liming tank. The weighing process is very important to calculate the amount of lime needed for clarification. Lime is then added to assist in the sedimentation of colloidal particles. The syrup is then heated, then transferred to clarifiers or continuous settlers where phosphoric acid is added. The solid parts, scums, collected from the bottom of the continuous settlers, is then transferred to a rotary vacuum filters to remove the adhering syrup. The syrup from the clarifiers is then transferred to a multi-effect evaporators, where the syrup is concentrated by evaporating most of the previously added amount of water. The evaporators operate under vacuum to reduce the cost of evaporation and to utilize the temperature of the syrup along this process. The syrup loses over 40% of its volume after this process. The syrup then enters storage tanks before being pumped into a vacuum pans. The objective behind this process is to increase the concentration of the syrup and to generate a supersaturation concentration, which enables the syrup to crystallize. The water concentration from this process is reduced to only 10%. Previously formed sugar crystals are also added to the syrup at this stage. The crystals act as a nuclei for the crystallization process, as they also trigger the formation of crystals in the crystallizers. The mixture of generated crystals and syrup is separated using centrifugal units. The sugar obtained after this process is raw sugar, which is brown in color. Sugar after this process should undergo a refining process. This is usually made by adding bone char or activated carbon to change the color of the sugar. The mixture of syrup and formerly generated crystals, which is then called mesquits, is then added to the crystallizers. As the crystallization process continues, the concentration of the syrup ID reduced and the process is terminated when concentration reaches the saturation level. After that, the syrup is then recirculated back again to the vacuum pans for removing more water and thus obtaining a new supersaturated syrup. The process continues till the amount of sugar within the syrup are not viable to be separated. The resultant syrup, molasses, is then discharged and considered as waste. Okay, so this is up to the what exactly process is synthesis of sugar. Whatever we have. आता मी एक स्क्रीन माझं प्रेझेंटेशन मी परत एकदा शेअर केलंय. आपल्याला दिसतंय का ते? स्क्रीन शेअर केलेली दिसते आहे का? होय सर. ओके. सो इम्पॉर्टन्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री वगैरे हे पॉइंट्स आपण हे बघितलेले आहेत. हे पॉइंट्स आपण कव्हर केलेले आहेत आणि काही पॉइंट्स बघत आपण पुढे चाललो होतो. इम्पॉर्टन्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री जे आहे ते पॉइंट्स केल्यानंतर पुढचा पॉइंट आपण जो बघितला होता तो म्हणजे टॉप 10 sugar production countries. At number 10 it's Australia. At number 9 it's Pakistan. After Pakistan, at number 8 it's Mexico. At number 7 the USA. At number 6 Russia. Especially Russia, about the Russia there is a maximum production of beetroot sugar is carried out in Russia. Also, along with Russia, European countries are there for the beetroot production of the sugar production. So after that, at number 5, Thailand is there. After Thailand, at number 4, there is a China. आणि आपण हे 4 नंबर पर्यंतचं जे रँकिंग आहे ते बघितलं होतं. सो नंबर एक्झॅक्टली इंडियाचा कुठला आहे काय या सगळ्या गोष्टीबद्दल आपण डिस्कस करायला सुरू केलं होतं आणि त्यानुसार आपण हे 4 नंबर पर्यंतचं रँकिंग बघितलं होतं.
आता त्याच्या पुढचं जे आहे ते म्हणजे 3 नंबरचं रँकिंग ते आहे युरोप. सो युरोप इट्स नॉट द सिंगल कंट्री ओनली. ओके, युरोप जे आहे इथं जे कन्सिडर केलं गेलं आहे ते इट्स अ यू मे से ग्रुप ऑफ नेशन्स. युरोपियन कंट्रीज ज्या आहेत त्या सगळ्या कन्सिडर करून युरोप 3 नंबरला इथं कन्सिडर केलेला आहे. इट्स अ लार्जेस्ट प्रोड्युसर ऑफ बीट शुगर. बीट शुगर जे आहे ते युरोपियन कंट्रीज मध्ये सगळ्यात जास्त प्रोड्यूस केलं ते बीट शुगर आणि रशिया जे आहे ते आफ्टरवर्ड नंबर लागतो. आपण बीटरूट शुगर प्रोडक्शन करत नाही आणि करत असेल तर अगदी निग्लिजिबल आहे. ओके, सो बीट only represents around 20% of the world's total sugar production. बीट शुगर जी आहे ती आपण जे बघतोय तर ती फक्त 20% जेवढी काही शुगर प्रोडक्शन आहे आउट ऑफ वर्ल्ड मध्ये त्यापैकी 20% जे आहे ते बीटरूट पासून तयार केलं जातं. बाकी 80% इज फ्रॉम द कॅन शुगर. नोटेबल रिजन्स जे आहेत युरोपियन कंट्रीज मधले ते कुठले कुठले आहेत तर फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड, बेल्जियम अँड पोलंड. सो हे जे आहेत ह्या कंट्रीज ऍक्च्युली युरोपियन कंट्रीज मध्ये फार ते सुटेबल वातावरण अगदी नाही आहे. बट स्टील स्टील जे आहे ते बीट रूट पासून प्रोडक्शन केलं जातं आणि मॅक्सिमम शुगर प्रोडक्शन त्याच्यापासून केलं जातं. त्याचबरोबर युरोपियन कंट्रीज काय करतात तर रॉ शुगर इम्पोर्ट करतात आणि रॉ शुगर इम्पोर्ट करून ते त्याच्यापासून व्हाईट शुगर प्रोड्यूस करतात. ओके, सो वन्स द कोटा म्हणजे जो कोटा आहे तो किती आहे 2017चा युरोपियन कंट्रीचा तर 13.5 मिलियन इतका आहे. व्हाईट शुगर जे आहे ते इम्पोर्ट करून हे सगळ्या गोष्टी करून तर 21 मिलियन टन्स इतका आहे आणि त्याच्यामध्ये 252% शुगर एक्सपोर्ट केले. तर हे जे आहे हे एक्सपोर्ट का करतात कारण युरोपियन कंट्रीज वगैरे ह्या ज्या आहेत ह्या शुगर कन्झ्युम फार कमी करतात. जर तुम्ही बघितलं तर कन्झ्युम मध्ये सुद्धा इंडियाचा नंबर याच्यापेक्षा वेगळा नंबर लागेल. तुम्हाला लक्षात येईल की किती नंबर पुढे आहे ते. 2 नंबरला आहे ते इंडिया आहे. ऍक्च्युली इट्स ऍव्हरेजली ऍट नंबर सेकंड. ओके, लास्ट इयर शुगर केन प्रोडक्शन वर जर आपण बघितलं तर मात्र इंडिया ऍट द फर्स्ट फॉर द लास्ट इयर. बट ऍक्च्युली okay, like actually generally sorry averagely if we think about the sugar cane production or sugar production then India is at the second rank. World's largest consumer of sugar, largest consumer of sugar and top producer. It's not only the consumer, it is also producer. पण फक्त काय आहे जे आपण पिकवतो तेच आपणच जास्त खातोय त्यामुळे प्रोडक्शन जरी जास्त झालं तरी विक्री जास्त होत नाही असा विषय होतोय. त्यामुळं विक्री जितकी जास्त होईल तितका फायदा होईल पण आपण खाण्यातच आपल्याला जास्त जाते. 2018 आणि 19 मध्ये ते सगळ्यात जास्त होतं आपलं इंडिया. 30 मिलियन टन्स 18-19 ला आपलं प्रोडक्शन होतं. 19-20 मध्ये 27.4 मिलियन टन्स आपलं होतं इंडियाचं व्हाईट शुगर प्रोडक्शन जे 18-19 पेक्षा कमी आहे. ओके, nation's massive consumption and production makes for a very large sugar industry with roughly 50 million farmers and millions more workers involved in the sugarcane farming. आपण जे इम्पॉर्टन्स आहे त्या इम्पॉर्टन्स मध्ये ह्या गोष्टी बघितलेल्या आहेतच. त्यामध्ये जर आपण बघितलं आता इंडिया आपण आहे इंडियाच्या ऍज अ आवर कंट्री आपण जर कन्सिडर केलं तर त्यामध्ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक आर द की प्रोडक्शन रिजन्स. करंटली 19-20 मध्ये अप्रॉक्सिमेटली 500 शुगर इंडस्ट्रीज आर इन इंडिया. अप्रॉक्सिमेटली 500 शुगर इंडस्ट्रीज. काही चालू आहेत काही बंद आहेत यानुसार. ओके, अँड
among them 82% टोटल शुगर प्रोडक्शन जे आहे ते 1920 मध्ये झालेलं आहे. पण 18-19 मध्ये ते जास्त होतं, कारण त्यावेळी आपला शुगर इंडस्ट्री सुद्धा जास्त चालू होतं. मार्च 2021 इंडिया इज हेडेड फॉर द सेकंड हायेस्ट प्रोडक्शन ऑन द रेकॉर्ड. भारत सगळ्यात जास्त प्रोडक्शन शुगरचं करतोय. लास्ट इयर सुद्धा तो टॉपला होता. पण ज्यावेळी आपण कन्सिडर करतोय ऍव्हरेजली सगळ्या गोष्टी, त्यावेळी इंडिया सेकंड रँकला येत आहे. आणि फर्स्ट रँकला येत आहे ते म्हणजे त्याच्या आधी हा मॅप जर तुम्ही बघितला, हा उत्तर प्रदेश सब ट्रॉपिकल रिजन, या रिजन मध्ये इथं गंगेचं नदीचं खोरं जास्त असल्यामुळं, त्यामुळं पाण्याची सुविधा इथं जास्त असल्यामुळे इकडं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इकडे जे आहे ते इकडं हा पट्टा, उत्तर प्रदेश मोठं राज्य आहे त्यामुळे तो कन्सिडर होतो जास्त. पण हा जो पूर्ण पट्टा आहे, कुठून बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवढं नाही, पण उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इकडे वरती सरकलं, त्याच्यापेक्षा हरियाणा आणि पंजाब हा जो भाग आहे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हा भाग जो आहे, हा भाग शुगर केन इंडस्ट्री लार्ज लेवलला होते. ओके. आणि नो डाऊट at second rank it's a Maharashtra, and at third rank it's a Karnataka. But still, along with Karnataka there is a Gujarat and Madhya Pradesh. या गोष्टी यांच्यात सुद्धा शुगर केन प्रोडक्शन आहे. फक्त जे टॉपला आहेत ते 3 हे रिजन्स आहेत, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र and Karnataka. At number 1 in the world, it's a Brazil. Number 1 spot goes to the country that has historically been the world's largest producer of sugarcane. South American giant produced 29.61 million metric ton in 2019. 1920. हे जे आहे ते आपलं जे आहे ते किती आहे, इथं 30 मिलियन मेट्रिक टन आहे, यांचं 29.61 मिलियन मेट्रिक टन आहे 1920 ला. सॉरी, आपलं किती आहे, आपलं जे आहे ते 27.4 आहे आणि त्यांचे किती आहे 29.61 मिलियन मेट्रिक टन आहे. Responsible region from this country is for the 90% of the nation's production, experiences a lot of rainfall, titla weather condition. Okay, region stands out for having ideal weather for cane development. आयडियल वेदर हे केन डेव्हलपमेंट साठी, शुगर केन डेव्हलपमेंट साठी कुठे आहे तर ब्राझील मध्ये आहे. appropriate environment for cane culture and robust transport network. Okay, the combination of favorable factors allows for volume cane produced close to 600 million metric tons. It's also worth noting that while India mainly exports low quality white sugar, India mainly exports low quality white sugars, Brazil primarily exports raw sugar and Brazilian invention called VHP raw sugar is the most popular raw sugar in the world. ही raw sugar आपली व्हाईट शुगर लो क्वालिटीची घेण्यापेक्षा त्यांची व्हीएचपी रॉ शुगर या ब्रँड, या इन्व्हेन्शन खाली जी शुगर रॉ शुगर प्रोड्यूस केली जाते ती जास्त एक्सपोर्ट केली जाते. ओके, आणि ही एक्सपोर्ट केलेली रॉ शुगर कंट्रीज काय करतात, दुसऱ्या इम्पोर्ट करतात आणि तिथं रिफायनिंग करतात आणि रिफायनिंग करून विकतात. त्यामुळे ती कमी किमतीला इम्पोर्ट करून विकली जाते. इंडियामधली लो क्वालिटीची घेण्यापेक्षा लोक इकडची रॉ शुगर घेतात आणि हाय क्वालिटी बनवतात बाहेरच्या कंट्रीज मध्ये. ओके, अराउंड 65% ऑफ ब्राझील शुगर production is made up of the raw VHPs, that is raw sugar, whatever that, with the remainder being a combination of crystal and refined sugar that is mainly consumed domestically.
अँड बॅलन्स एक्सपोर्ट आहे. ही गोष्ट महत्वाची लक्षात घ्या की मेनली जी एक्सपोर्ट केली जाते त्या एक्सपोर्ट क्वालिटीची ही शुगर असते. ही एक्सपोर्ट क्वालिटी शुगर जे आहे, जर आता तुमच्या घरी कारखान्याचे शेअर्स असतील तर शेअर्सची जी शुगर येते ती शुगर सगळ्यात लो क्वालिटी शुगर. कधी कधी एक्सपोर्ट क्वालिटी शुगर आपल्याला दुकानात विकत मिळते, ते असे मोठे क्रिस्टल्स असतात. तशा पद्धतीची शुगर एक्सपेक्टेड असते. ओके. In 2021, Brazil's region should see a total sugar production 38.4 million metric tons, almost 12 million metric tons higher than 1920. आपलं प्रोडक्शन इथं काय झालंय, डाऊन झालंय आणि ब्राझीलचं 12 मिलियन मेट्रिक टन वाढलंय. सो दॅट ब्राझील इज ऍट द टॉप. ह्या आहेत टॉप 10 कंट्रीज इन शुगर इंडस्ट्री और शुगर प्रोडक्शन. ओके. आता हे जे आहे हे शुगर प्रोडक्शन आपण जे बघतोय याचा एक चार्ट जर आपण बघितला, प्रोडक्शन, कन्झम्पशन अँड ट्रेड फ्लोज फॉर 1920 क्रॉप म्हणजे पिकासाठी, शुगर केन साठी. सो कंट्री ऍट नंबर फर्स्ट इज द ब्राझील. किती आहे? 29.61 मिलियन मेट्रिक टन ब्राझीलचं प्रोडक्शन. त्यातलं त्यांनी किती एक्सपोर्ट केले? 18.81 मिलियन मेट्रिक टन एक्सपोर्ट केली आहे. इम्पोर्ट किती केली आहे? 0. नेट एक्सपोर्ट सेम आहे. आणि कन्झम्पशन किती केली आहे? फक्त राहिलेली जी आहे 10 मिलियन मेट्रिक टन इतकी कन्झ्युम केली. लक्षात आलंय? सो कन्झ्युमर रँकिंग रिलेटिव्ह टू अदर इन दिस टेबल, याच्यातला टेबल नुसार जर कन्झ्युमर म्हणजे किती त्यांनी शुगर कन्झ्युम केली आहे, खाल्ली आहे त्या देशानं, तर खाण्यामध्ये ब्राझीलचा नंबर कितवा लागलाय? 5वा. इंडियाने प्रोडक्शन किती केलंय? 27.40 मिलियन मेट्रिक टन. एक्सपोर्ट किती केली? 7.6 मिलियन मेट्रिक टन. बरोबर. आणि इम्पोर्ट किती केली? त्यातनं परत इम्पोर्ट केली ती 1.57 मेट्रिक टन मिलियन मेट्रिक टन. म्हणजे ऍक्च्युअली नेट एक्सपोर्ट जे आहे ते फक्त किती येणार आहे? 6.09 मिलियन मेट्रिक टन. राहिलेली गोष्ट महत्वाची काय आहे तर 24.6 मिलियन मेट्रिक टन इतकी साखर सगळ्या भारतीयांनी खाल्लेली आहे, कन्झ्युम केली आहे. सो वी स्टँड ऍट नंबर फर्स्ट. साखर खाण्यामध्ये भारत हा जगातला सगळ्यात टॉपचा देश आहे. लक्षात घ्या. ओके. अशा पद्धतीने जर आपण बघत गेलं तर एक्सपोर्ट आणि ह्या सगळ्या गोष्टी जर बघत गेलं तर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल. थायलंड, ही थायलंड किती मेट्रिक टनचं त्यांचं प्रोडक्शन आहे? 8.27 मिलियन मेट्रिक टनचं प्रोडक्शन आहे. 8.25 त्यांनी एक्सपोर्ट केली आहे. त्यातली थोडीफार त्यांना इम्पोर्ट करावी लागली, पण 8.21 मिलियन मेट्रिक टन त्यांनी काय केलेलं आहे? एक्सपोर्ट केलेले आहे. फक्त कन्झम्पशन जे आहे ते 3.25 मिलियन इतकं आहे. 9 नंबरला आहे. तुम्ही म्हणाल थायलंड छोटा देश आहे. ओके, थायलंड छोटा देश आहे, मान्य आहे. चायना तर मोठा देश आहे विस्ताराने आणि लोकसंख्येने. चायनानं किती केलेली आहे? चायनानं 10.41 मिलियन मेट्रिक टन केलेली आहे. आणि चायनानं कन्झ्युम किती केलेलं आहे? 14.99. म्हणजे वरचे जे आहेत 5 मिलियन मेट्रिक टन त्यांना इम्पोर्ट करायला लागलेले. दॅट ओके. टोटल जर त्यांची रिक्वायरमेंट किती आहे तर 15 मिलियन मेट्रिक टन इतकी रिक्वायरमेंट आहे त्यांची. ही जी 15 मिलियन मेट्रिक टन त्यांची जी रिक्वायरमेंट आहे, ही 15 मिलियन मेट्रिक टनची रिक्वायरमेंट जर त्यांनी पूर्ण केली तर त्यांना इम्पोर्ट करावी लागणार नाहीच आहे. 5 मेट्रिक टन जी इम्पोर्ट करायला लागतीये त्याच्याऐवजी ते इम्पोर्ट करावी लागणारच नाहीये. मग किती त्यांनी कन्झ्युम केलं तर फक्त 15 मिलियन मेट्रिक टन. आपल्यापेक्षा मोठा देश, आपल्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या आणि कन्झम्पशन जे आहे ते आपल्या निम्म आहे.
आपण 25 मिलियन मेट्रिक टन इतकी साखर खाल्ली, त्यांनी 15 मिलियन मेट्रिक टन इतकी साखर खाल्ली. हा जो काही फरक आहे, या फरकामुळे सुद्धा काही प्रॉब्लेम्स क्रिएट झालेले आहेत. ह्या गोष्टी सुद्धा आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. ओके. जर याच्या पुढचं जर बघितलं आपण, लार्जेस्ट प्रोड्युसर, लार्जेस्ट कन्झ्युमर, हेच आत्ताचे आकडे आहेत, तेच इथे दिलेले आहेत. परत एकदा हे पहा, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्युसर आहे, पण लार्जेस्ट कन्झ्युमर पण आहे. ब्राझील लार्जेस्ट प्रोड्युसर आहे, पण युरोपियन कंट्रीज, हे वेगवेगळे देश मिळून आहे. तर हे पण त्याचे पण आकडे इथे दिलेले आहेत. त्याचबरोबर लार्जेस्ट बीट शुगर, बीट शुगर जे आहे, त्या बीट शुगर प्रोड्युसर जे आहे, त्यामध्ये युरोपियन कंट्रीज हे 16.42 मिलियन मेट्रिक टन इतकं काय करताय, बीट शुगर प्रोड्यूस करताय. रशियन फेडरेशन 7.20, यूएसए 3.96, टर्की 2.49, इजिप्ट और अरेबियन रिपब्लिकन that is 1.53, Ukraine 1.47, China 1.27, इराण 0.75, जपान 0.65. हे बीटरूट साठी आहे. आणि इकडे जे आहे हे इकडच्या कंट्रीज या शुगर केन साठी आहे. हे एक्सपोर्टर्स बघा. आता इथे एक गोष्ट तुमच्या लक्षात येईल की एक्सपोर्टर्स जे आहेत, ह्या एक्सपोर्टर्स मध्ये सॉरी ब्राझील 1 नंबरला आहे. रॉ शुगर मध्ये ब्राझील 1 नंबरला आहे. आणि व्हाईट शुगर मध्ये सुद्धा जर विचार केला तर व्हाईट शुगर मध्ये थायलंड 1 नंबरला आहे. इंडिया 2 नंबरला एक्सपोर्ट मध्ये, थायलंड पेक्षा कमी. ही गोष्ट महत्वाची आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. तर हे जे आहे, हे गोष्टी कुठेतरी बदलणं गरजेचं असते. त्यासाठी तुम्ही सगळ्यांनी याच्यामध्ये पुढे जाऊन गोष्टी डेव्हलप करण्यासाठी कुठलं तरी आपलं कॉन्ट्रीब्युशन करणं गरजेचं आहे. ओके. हे इम्पोर्टर्स आहेत. कोण कोण इम्पोर्ट करतं? टोटल कॉन्ट्रीब्युशन टू द इकॉनॉमी, ग्रोथ ऑफ इंडियाज शुगर इंडस्ट्री. आता इथं बघा, हे थोडे जनरल नॉलेजचे प्रश्न आहेत. 50-51, 1950-51 ला किती होत्या? 139 फॅक्टरीज इंडियामध्ये होत्या. ऍक्च्युअल शुगर प्रोडक्शन किती होतं? 11 लाख टन. 1950 ला 139 होत्या. 1973 साली 65 साली त्या 200 झाल्या. शुगर प्रोडक्शन 35 मिलियन मेट्रिक टन झालं किंवा 35 लाख टन झालं. ओके. 1985 साली 65 नंतर 20 वर्षानंतर इथल्या किती झाल्या? 339 झाल्या. जर आपण इथं 50 ते 85 हा कालावधी धरला तर या 35 वर्षाच्या कालावधीमध्ये किती? 200 शुगर इंडस्ट्रीज वाढल्या आणि शुगर प्रोडक्शन टोटल वाढलं आणखी भरपूर. ते आहे 70 लाख टन इतकं झालं. 1985 नंतर ज्यावेळी आपण 2000 साली बघतोय, त्यावेळी 2000 सालीचा आकडा जो आहे तो 423 आहे. इथं 423 इतक्या शुगर इंडस्ट्रीज वाढल्या आणि इथलं प्रोडक्शन जे आहे ते 182 लाख टन इतकं झालं. गमतीचा भाग असा आहे, की 461 इतक्या इंडस्ट्रीज झाल्या 2003-4 ला, पण शुगर प्रोडक्शन झालं 170. जे 2000 साली आपलं 182 होतं ते आपलं इथं झालं 170. कारण 3 आणि 4 साली 2003-4 साली हा प्रचंड मोठा दुष्काळ पडल्यामुळे या सगळ्या गोष्टी झाल्या होत्या. आणि अबाउट 500 आत्ताचा आकडा 510 ते 13च्या दरम्यान आकडा आहे तो 2020-21 चा शुगर इंडस्ट्रीचा. आणि आता जो तुम्ही आकडा बघितला बाकीचा तो बघताय तुम्ही 29 मिलियन मेट्रिक टन वगैरे, म्हणजे 290 वगैरे अशा पद्धतीने लाख टन इतकं आपल्याला इथं उत्पन्न मिळतेलं आहे.
तर हे जे आहे हे शुगर इंडस्ट्रीजची हिस्ट्री आहे. आता हे शुगर इंडस्ट्रीजच्या हिस्ट्री नंतर आपण एक्झॅक्टली शुगर काय आहे या गोष्टीकडे वळणार आहे. काही गोष्टींचे प्रश्न उत्तर आपण सुरुवातीला घेतलेली होती. त्यामध्ये सुरुवातीला काही गोष्टी आपण ज्यावेळी बघितल्या होत्या त्यावेळी आपण काय सांगितलं होतं की टेबल शुगर ही काय आहे? व्हॉट एक्झॅक्टली टेबल शुगर इज? जे आपण चहासाठी वापरतो ती शुगर कुठली आहे? दॅट शुगर इज नथिंग बट द सुक्रोज. तुम्ही केमिस्ट्रीचे स्टुडंट आहात. सो घरामध्ये जर तुम्ही सुक्रोज टाकून चहा केलात तरी काही हरकत नाही. तो तेवढाच गोड होईल. व्हाय इट इज सो? बिकॉज दॅट सुक्रोज इज नथिंग बट दॅट शुगर जे तुमच्या घरामध्ये आहे ती. फक्त आईला मागताना मात्र मागू नका सुक्रोज द्या. कारण सुक्रोज त्यांना मागितलं तर त्यांना काय होणार तुम्हाला मार बसू शकतो की काय सुख वेगळं काय तर मागा लागलायस काय. सर आवाज येत नाही. कुणाला आवाज येत नाहीये? सगळ्यांना आवाज येत नाही का? जर काहींना आवाज येत नसेल तर रेंजचा प्रॉब्लेम असू शकतो. शेवटचे 4 मिनिटं राहिलेले आहेत. टेबल शुगर इज नथिंग बट द सुक्रोज, वन ऑफ द फॅमिली मेंबर ऑफ अस. ओके. सॅक्राइड. Sucrose, one of the family of the sugar, otherwise known as saccharides, in the grouping called carbohydrates. Actually, saccharides जे आहेत ते वेगळे राहतात. सुक्रोज वेगळे राहतात. टिपिकली बघत गेलं तर आपण हे जनरल कन्सिडर करण्यासाठी गोष्टी केलेल्या आहेत. सुक्रोज काय आहे फॉर्म्युला? C12H22O11. It is disaccharide, a condensation molecule made up of two glucose molecules. The process whereby plants make sugar is photosynthesis. ओके. या सगळ्या ह्याच्यामध्ये जे फोटोसिंथेसिस वगैरे चालतं या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या सगळ्या विचार जर आपण केला तर नेमकं काय आहे तर 12CO2 11H2O is equal to sucrose plus 12 oxygen. 12CO2 plus 11H2O is equal to C12H22O11 plus 12O2. लक्षात आलंय? तर हे जे आहे हे फक्त माहितीसाठी काही गोष्टी लागतात त्यापैकी ही एक गोष्ट आहे की टेबल शुगर इज नथिंग बट द सुक्रोज. म्हणजे आपण ज्यावेळी ज्यूस करून उसाचा घेतो त्यावेळी आपण जे घेतो ते सुक्रोज असतं. तर माझा प्रश्न असा आहे की फक्त सुक्रोज असतं का? म्हणजे शुगर केनच्या रसामध्ये फक्त सुक्रोजच असतं का? दुसरे काय कंटेंट असतात का? कुठले माहीत असतील तर सांगा. शेवटची 2 मिनिटं राहिलेले आहेत. काही प्रश्न दुसरे असतील तरी विचारू शकता. उद्या आपण आणखी या गोष्टीने कंटिन्यू करणार आहोत. बोला. काही प्रश्न असतील तर विचारा. त्याचबरोबर अनम्यूट सगळ्यांनी केलं तरी चालेल. उद्याच्या लेक्चर पासून तुमचे व्हिडिओज ऑन केले जातील अटेंडन्ससाठी. आणि हे तुमचे अटेंडन्स कशासाठी कन्सिडर केले जातील? इंटरनलसाठी. सुरुवातीला मी काही सूचना दिलेल्याच आहेत त्याच्यावरून तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. काही प्रश्न असतील तर विचारा. येस संग्राम माडिक बोला. संग्राम माडिक अनम्यूट करून बोला.
काही प्रश्न असतील तर विचारा. संग्राम महाडिक, तुमचा आवाज येत नाहीये मला. अनम्यूट करून विचारा.